So algae and fungi. Write down the differentiating point. So first point for algae. Tell me the first point for algae. Yes, Gautam. बोलत राहा, काही हरकत नाही, चुकेल गौतम, म्हणजे पलीकडे काहीच होणार नाही, हो की नाही, फक्त चुकेल. So algae chlorophyll containing or not chlorophyll containing? Yeah, so they contain chlorophyll. They do not contain chlorophyll. Do not contain chlorophyll. Algae are autotrophs while the fungi are saprotrophs. Sapro nahi, heterotrophs. Algae are autotrophic. What does that mean? They prepare their own food material, and fungus are. तुला दिसतंय गौतम बोर्डवरचं? Yes, heterotrophic. They are heterotrophic. Fungus are heterotrophic. अजून काय बोला? कुठल्या प्लेसेस मध्ये algaeच्या habitat कशा आहेत? Can you tell me something about the habitat? Yes, Gautam. Something about the habitat. कुठे कुठे राहतात algae? किंवा त्यांचं पाण्यात राहतात, जमिनीवर राहतात, कुठे राहतात? So they never occur on terrestrial habitat. म्हणजे जसे झाडं ग्रो होत आहेत तसे they are not terrestrial. So they are never terrestrial. Ma'am, they are either aquatic or marine. Yeah, so they need a moisture. So basically they are aquatic. They are aquatic. They always need a moisture. So they are aquatic, or you can say they are subaquatic. Subaquatic म्हणजे moisture पाहिजे त्यांना. पूर्ण aquatic नाही, थोडं moisture, थोडं land असं पण चालतं. शेवाळ येतं ना आपल्याकडे. So शेवाळ is nothing but this Pyrogera आपण म्हणतो ना. So that is a algae. So they can be aquatic किंवा they can be subaquatic. आणि इथे fungus, what is the habitat for fungus? Yes, what is the habitat for fungus? Terrestrial. Aquatic नाहीये. आहेत ना. So they are aquatic, they can be subaquatic, they can be terrestrial. All the particular habitat fungus is having. Can you talk about the structure? Can you talk about the structure of algae and fungus? So their body आपण काय म्हणतो? algaeची बॉडी कशी, आपण त्याला एक पर्टिक्युलर शब्द लिहिला होता. गौतम आठवतंय? पर्टिक्युलर शब्द आपण लिहिला होता. So the algaeची बॉडी इज अ थॅलॉइड बॉडी. म्हणजे काय? थॅलॉइड म्हणजे काय? थॅलॉइड म्हणजे काय? Without differentiation in stem, roots and leaves. So त्यांचं स्टेम, रूट आणि लीव्स असं डिफरन्सिएशन होत नाही. मी हे बोलले होते का? दे हॅव द होल्ड फास्ट विच इज इक्वल टू रूट. म्हणजे मी पुढे डायग्राम टाकला असेल. दे आर होल्डिंग टू सर्टन सबस्ट्रॅटम. त्यांना कुठेतरी पकडून ठेवायला लागतं ना. जसं आपण ह्याच्यात म्हणतो बघ की खूप झाडं जर मोठी मोठी झाडं असेल आणि खूप वादळ आलं किंवा खूप पूर आला तर ते झाडं उन्मळून पडतील. पण algae झुकून घेतो. तो algae वाकतो आणि म्हणून तो किती पण पूर आला, किती पण aquatic कंडिशन एक्स्ट्रीम असेल तरी तो राहतो, कारण तो वाकतो. आणि हे आपण आपल्या लाईफ मध्ये पण अप्लाय करायचं. झुकणं सगळ्यात महत्वाचं. ओके, सो होल्ड फास्ट विच इज इक्वल टू रूट. दे with the help of hold fast they hold to certain substratum. Okay, then they have the lamina which is a photosynthetic and the floating part म्हणजे leaf like, so which is equal to leaf, that is floating. Okay, तुझं एनसीईआरटी पण वर्क आहे गौतम, म्हणजे तू सायमल्टेनियसली तुझ्याकडे हे आहे हायलायटर आहे ना. सो त्याच्यात तू हायलाइट करत चल आणि हे जे महत्वाचे पॉइंट आहे ते लिहित चल. ओके, सो लॅमिना विच इज इक्वल टू लीफ आणि दॅट इज फोटोसिंथेटिक. दॅट इज फोटोसिंथेटिक. ओके, फ्लोटिंग अँड फोटोसिंथेटिक अँड ब्रांचिंग, दॅट इज अ लॅमिना. येस, कम यामिनी, कम. वेलकम. नाही ठीक आहे. So today is the first day, so that's okay.
Sit. You can follow the social distancing. Yes. आता येताना आपलं पुस्तकं सोबत आणायची. जर खूप ओझं होत असेल तर एखाद दोन पुस्तकं, तुम्हाला त्या दिवशी घरी अभ्यास नसेल करायचा तर तुम्ही एखाद दोन पुस्तकं इथे ठेवून द्या. पण तुमची पुस्तकं सोबत ठेवा. म्हणजे तुम्हाला तुमची पुस्तकं, तुमचा हायलायटर, हो ना, तुमचं सगळं ड्रॉइंगचं सेट आणि इथे बसून ते सगळं तुम्ही व्यवस्थित करायचं. राईट. So the lamina, which is a leaf-like, just we have started differentiating between algae and fungus. दिसतंय बोर्ड व्यवस्थित? Okay. The class is going hybrid. So तिकडे ऑनलाईन पण हेच दिसतंय आणि तुम्हाला पण हेच दिसतंय. Okay. So lamina is a leaf which is equivalent to leaf, but they do not have this leaf-like structure. But you can say equivalent to leaf, and so it is photosynthetic. And the third structure, which is a stipe. Third structure, that is a stipe, and that is a stem-like, which is equivalent to stem-like. So overall, we are saying they do not have this stem, root, and leaves. Okay. So the algae structure जे आहे, that we say it is a haloid structure. Clear, Gautam? Okay. Now fungus structure मध्ये काय सांगणार? What you will say in fungus structure? काय असतं फंगसच्या स्ट्रक्चर मध्ये, काय काय आहे? तू आता कुठल्या क्लास मध्ये येते? घरूनच येते. ओके. कशी आली? हेल्मेट नाही, कंपल्सरी यूज करायचं हेल्मेट. तुम्हाला आजकाल पेट्रोल पण नाही देत ना हेल्मेट नसेल. मी तर 2दा गेले आणि 3दा परत आले आणखी. मग मी इथे पुढचं आपलं रे जेहानच्या पुढचं ते फर्स्ट पेट्रोल पंप नाही दिलं मला. मग एक कोणीतरी होतं, त्याला म्हटलं बाबा तुझं हेल्मेट दे नाही तर गाडीमधलं पेट्रोल संपेल, गाडी लोटत घरी जायला लागेल. आणि मग आता माहित नाही मला, ही 15 दिवसापूर्वीची गोष्ट आहे. पण यामिनी हेल्मेट कंपल्सरी घालायचं, आपल्या सेफ्टीसाठी घालायचं. कारण तुमच्याकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स पण नाहीये ना आता. लर्निंग काढलं, लर्निंग काढून घेणं ऑनलाईनच आहे सगळं. तिकडे जाऊन एक छोटीशी टेस्ट द्यायला लागते आणि सोपी टेस्ट आहे ती. टेस्ट पास झाली की लगेच तुमचं लायसन्स. तिकडे काय तुम्हाला ट्रायल नाही द्यायचे, फक्त एक ऑनलाईन काहीतरी एक 10-15 क्वेश्चनची टेस्ट आहे आणि ते क्लिक करायचं आपल्या MCQ सारखं आणि होऊन जाईल तुझं लायसन्स. ऑनलाईन आहे, करून टाक. ओके. किती लांबून यायला लागतं, किती किलोमीटर? 4-5 आहे. ओके. सो द बॉडी इज अ थॅलॉइड. ओके. आणि फंगस स्ट्रक्चर कसं सांगणार? हाऊ विल यू टेल मी अबाउट द फंगल स्ट्रक्चर? बोला तिकडे बसलेले. काय काय असतं आपण बघितलं ना. मायसेलियम, हायफी, अजून फ्रुटिंग बॉडीज. आठवतंय का बघा हे फ्रुटिंग बॉडीज. आणि फ्रुटिंग बॉडी मध्ये येणारे फ्रुटिंग बॉडी मध्ये येणारे स्पोर्स. ओके. सो दॅट इज द स्ट्रक्चर. सो दॅट इज द स्ट्रक्चरल डिफरन्स बिटवीन अल्गी अँड फंगस. याच्यामध्ये हे स्पोरॅन्जियम पण असतं. मग स्पोरॅन्जियम ना, स्पोरॅन्जियम आणि ते सगळं स्ट्रक्चर. स्पोरॅन्जियम इज अ व्हेसिकल लाईक किंवा फ्रुटिंग बॉडी आपण त्याला जनरल टर्म म्हणतो. मग कशामध्ये ते स्पोरॅन्जियम असतं, कशामध्ये कोनिडिओफोर असतं, ऑन विच द स्पोर्स आर अराइज. सो फ्रुटिंग बॉडी इज बेसिकली व्हॉट, की असं काही स्ट्रक्चर की ज्याच्यामधनं ते स्पोर्स येणार आहे. So supposing here I am drawing this mycelium, so this is a substrate mycelium, this is a, or you can say this is a substrate hyphae. खालची जी असते ती सबस्ट्रेट हायफी. ओके. आणि ही वरची एअरच्या डायरेक्शन मध्ये जी आहे ती एरियल हायफी. आणि मग ह्याच्यावर येणारी ही फ्रुटिंग बॉडी आणि त्याच्यामध्ये असणारे स्पोर्स. मग ही फ्रुटिंग बॉडी प्रत्येक फंगसची वेगळी असते. राईट. येस, यामिनी कळतंय? ओके. So that is how is a next difference. सगळ्यांना कळतंय का तिकडे बसलेले? येस, कळतंय. थोडासा 1-2 दिवस तुम्हाला जे ऑफलाईन येत आहेत ना तर सवयच नाही राहिली.
हो की नाही यामिनी? सो एक 2-3 दिवस तुम्हाला थोडस जड जाईल अँड देन यू विल बी ऍडजस्टेड. ओके, जसं ऑफलाईन वर ना ऑनलाईन गेले होते तेव्हा पण जड गेले होते ना, तसं आता सवय झाली. 21 दिवस लागतात तुम्हाला कुठली सवय बदलायला. तो 21 दिवस काय आपल्याकडे आता 21 महिने होतील जवळपास, हो ना. ऑल राईट, अजून काय सांगणार? सेल वॉल, सेल वॉल बद्दल काय बोलणार? सेल वॉल ऑफ अल्गी. मी आता तो ड्रॉप डाऊन कर्टन घेऊन येईल इथे, म्हणजे हे जे मध्ये मध्ये असे सरळ येत आहेत ना ते तुम्हाला दिसणार नाही, पण यू आर एबल टू रीड ना. या, सो बोला, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ. अल्गीची सेल वॉल कशी आहे? या, प्लांटची कशी असते? प्लांट किंगडम आहे ना हा. सेल्युलोज. यू कॅन रिमूव्ह युअर मास्क, सफोकेशन होत असेल तर, बिकॉज आपण तिघच आहोत. ओके, सो यू बी कम्फर्टेबल. छोटस तुमचं फक्त सॅनिटायझर कॅरी करा. मी इथे आणून ठेवते. या, सेल वॉल इज celluloid and that of सेल्युलोज. या, सो हे chitin. प्लांट आहे ना, सो मेजरली द सेल वॉल इज सेल्युलोजिक, आणि इथे मेजर या कायटिन. सो हिअर द सेल वॉल इज कायटिन. हिअर द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कायटिन. राईट. If you talk about the reproduction, erase करू हे लिहिलंय. या, so if you talk about the reproduction, so reproduction in algae कसं आहे? व्हेजिटेटिव्ह आहे, बरोबर. बाय मीन्स ऑफ असेक्शुअल पण आहे, आयसोगॅमी पण आहे, आणि अनआयसोगॅमी पण. अनआयसोगॅमी पण फंगसच्या रिप्रोडक्शन मध्ये बोला. दे ऑल्सो हॅव ऑल दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, हो की नाही? त्यांचं पण व्हेजिटेटिव्ह आहे. कॅन यू नेम एनी असेक्शुअल स्पोर? एनीवन असेक्शुअल स्पोर? तुमच्या नीट पॉइंट मध्ये लिहिलं असेल बघा. यू आर मेंटेनिंग नीट पॉइंट. नाही, असेक्शुअल स्पोरचं नाव, असेक्शुअल स्पोरचं नाव. कोनिडिया. कोनिडिया, sporangiosspore or Sporangius आणि झूस्पोर. झूस्पोर. सो झूस्पोर आपण इथे पण बघितलं. झूस्पोर मोटाईल की नॉन मोटाईल? झू आहे, आपण काय म्हटलं? झू आहे म्हणजे मग मोटाईल है ना. अॅनिमल जसे इकडे तिकडे मूव्ह करतात. सो झूस्पोर. दोघांमध्ये झूस्पोर यू कॅन सी. अँड नॉन मोटाईल, एनी अदर एक्झाम्पल ऑफ नॉन मोटाईल स्पोर? एनी मोर एक्झाम्पल? अप्लॅनोस्पोर, आठवतंय? अप्लॅनोस्पोर विच इज अ नॉन मोटाईल बट असेक्शुअल स्पोर. अप्लॅनोस्पोर प्लेन आहे, तो फिरत नाही इकडे तिकडे, प्लेन सरफेस. So a planospore. Some tricks you apply so that you will be able to remember. Okay. So that is a asexual spore as well as a sexual spore in both of these things. Reserve food material here in case of algae, as it is a plant. So reserve food material काय असेल? कुठलं असेल? Starch. Okay. Because ultimately photosynthesis मध्ये काय करतात ते? ग्लुकोज तयार करतात. So what is ultimate the product of photosynthesis? The first product of photosynthesis is glucose, and then glucose can be converted into starch, and that is stored as a reserve food material. बरोबर आहे. And here in case of fungus the reserve food material is never starch, कारण तो ग्लुकोज तयारच करू शकत नाही. It is a heterotrophic. ओके नाही? हेटेरोट्रॉफिक म्हणजे it is not able to produce its own food. It is a heterotrophic. So reserve food material over here is certain oil or fat globules. Okay. In case of fungus, starch is never ever forming fungus. Starch is never ever forming fungus. अजून काय सांगायचं तुम्हाला? एक पॉइंट राहिला. या, सेल वॉल झालं ना आपलं.
Yeah, so these are the major differentiating point between the algae and the fungus. Okay, major differentiating point between algae and fungus. Right? Now coming back to your NCERT. Yamini, you need focus, no? Okay. So coming back to your NCERT, आपण algae discuss केलं होतं. Can you tell me who has given the natural system of classification? Natural आणि artificial system of classification मध्ये काय फरक आहे? Where you can say the next differentiating point between the natural and artificial classification. So can you tell me natural and artificial classification? मी ना माझ्याकडे ना काही छान हायलाइट केलेले चॅप्टर्स आहेत NCERT चे 11वीचे बहुतेक असतील. मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर अपडेट करते. सो कसे हायलाइट करता, सो इम्पॉर्टंट पॉइंट तुमच्या ते लक्षात राहतील. अँड द सेम वे यू कॅन अप्लाय फॉर युअर पीसी ऑल्सो. आपण जे बायोसाठी ट्रिक्स करतोय ना ते पीसी ला पण करा. आय डोंट नो तुम्हाला तुमचे पीसीचे टीचर्स पण सांगत असतील, बट स्टील यू कॅन अप्लाय दिस वे इन युअर पीसी. जर नसेल सांगितलं तर यू कॅन डू दॅट. Okay, so tell me what is a natural system of classification and artificial system of classification. And finally, what we said, the best system of classification is Natural phylogeny. natural phylogeny. Okay. काय फरक आहे नॅचरल आणि आर्टिफिशियल? ओपन करा तुमचं NCERT. ओपन युअर NCERT. पेज नंबर सांगा चला कोणीतरी. 29. Yes, page number 29. सो नॅचरल मध्ये काय आणि आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल कोणी दिली? आधी आर्टिफिशियल होती की आधी नॅचरल होती? आधी आर्टिफिशियल होती. ओके, सो दिस इज फर्स्ट अँड देन दिस इज सेकंड. आर्टिफिशियल हॅज बीन गिव्हन बाय Bentham and Hooker. आर्टिफिशियल इज गिव्हन बाय बेंथम अँड हुकर का? Joseph Dalton. Refer to NCERT. Linnaeus. Linnaeus. Artificial is given by Linnaeus. त्या दिवशी पण आपण म्हटलं होतं. राईट डाऊन इन युअर नीट पॉइंट. यामिनी नीट पॉइंट साठी पेजेस सोडते. नसेल तर चालू करा आता, हरकत नाही. ऑनलाईन होतं, सगळीच गडबड होती, हरकत नाही. त्या दिवशी मी काय सांगितलं होतं, 2 पानं नीट साठी सोडा, 2 पानं एक्झाम्पल साठी सोडा, हो ना, आणि सायंटिस्ट. नाही आता मी हे कर ना, त्याच्यात काय म्हणतो त्याला, पेपर मार्क ठेव ना. आणि मग इमिजिएटली तिकडे तुम्ही मागे जाऊन ते पॉइंट मेन्शन करत चला. सो आर्टिफिशियल सिस्टीम पहिल्यांदा आली होती. काय होती आर्टिफिशियल सिस्टीम? इट वॉज बेस्ड ऑन व्हेरी फ्यू कॅरेक्टरिस्टिक. त्याच्यात मेजरली मॉर्फोलॉजिकल. वेलकम देवश्री. मेजरली मॉर्फोलॉजिकल. सी इफ यू आर कमिंग लेट, आय डोंट माइंड. फक्त तुझं सुरुवातीचं जे मिस होत आहे, तू कुठून क्लासवर नाही येते का? कुठला क्लास होता? मॅथ्सचा. ते झालं काय टायमिंग ऍडजस्ट? उद्या नाही सोडणार, पण त्यांना रिक्वेस्ट करून बघणार. आपले खूप प्रॉब्लेम येतात, टाइम ऍडजस्ट नाही होत. मागच्या बेंचवर जाऊन बेस, म्हणजे यू विल मेंटेन सोशल डिस्टन्सिंग. मास्क काढून घेतला तरी चालेल, कारण आपण तिघं चौघच आहे. सो तेवढा वेळ तुला सफोकेशन नको व्हायला. इफ यू आर ओके विथ दॅट मास्क, आय डोंट माइंड. पण सफोकेशन होत असेल तर काढून बस. कुठून येते तू मॅथ्सचा क्लास? कॉलेज रोडलाच आहे ना? कुठे तो? अच्छा, त्याच बिल्डिंग. ओके. 5-10 मिनिट्स तरी तुला लागतील. धावपळ करत यायचं नाही, लेट होईल फार फार तर, बाकी काही होणार नाही. आणि हेल्मेट कंपल्सरी. तुमच्या डिक्कीत ठेवा, नाही तर इथे वरती आपल्याकडे भरपूर जागा आहे, वर घेऊन यायचं, पण हेल्मेट घाला फॉर युअर सेफ्टी. ओके, कारण तुम्ही खूप दिवसांनी मुलं बाहेर पडलेली आहेत, राईट? की फिरतायत ना? फक्त क्लासमध्येच नाही फिरत, बाकी सगळीकडे फिरता काय गौतम? ओके, सो लिनियायस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिक. आम्ही रिवाइजच करतोय, खूप नवीन काही सुरू नाही केलं. ओके, काय म्हटलं त्याने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मध्ये? त्याने काय म्हटलं?
It was based upon very few morphological characteristic. बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक आणि त्याच्यात त्यांनी अँड्रोशियमचे कॅरेक्टरिस्टिक व्हेरी फ्यू रिप्रोडक्टिव्ह त्याच्यात बेसिकली अँड्रोशियम म्हणजे मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर त्यांनी कन्सिडर केला राईट. सो गिवन बाय लिनियायस. आणि नॅचरल सिस्टीम नॅचरल कोणी दिलं बघा रेफर टू एनसीईआरटी. बेंथम अँड हुकर. अगदी आता नॅचरल म्हटलं ना की बेंथम अँड हुकर लगेच आठवलं पाहिजे. नॅचरल बेंथम अँड हुकर. आर्टिफिशियल लिनियायस हे अगदी आपल्या डोक्यात पक्क बसलं पाहिजे. ओपन पेज नंबर 30 देवश्री. हो ना, पण मग बेंथम हुकर म्हटलं की नॅचरल. मग नॅचरल आणि आर्टिफिशियल मध्ये काय फरक होता. नाही, नॅचरल मध्ये खूप सारे कॅरेक्टर्स कन्सिडर केले. Gross इंटरनल morphology. या ग्रॉस मॉर्फोलॉजी त्याच्यामध्ये इंटरनल एक्सटर्नल फायलोजेनी. फायलोजेनी म्हणजे काय तुमची इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप त्या पर्टिक्युलर प्लांट किंवा अॅनिमलची पूर्वीच्या प्लांट आणि अॅनिमलची असलेली इव्होल्युशनरी रिलेशनशिप. दॅट इज द नॅचरल सिस्टीम ऑफ क्लासिफिकेशन. आणि ही नॅचरल सिस्टीम कोणी दिली क्लासिफिकेशनची. दॅट इज अ बेंथम अँड हुकर राईट. ही वॉज बेंथम अँड हुकर. तुला ती विंडो ओपन करायची तर करून टाक, तुला हवा येईल. ओके, डन विथ दिस. सो नॅचरल अँड आर्टिफिशियल. आणि पुढे आपण मग अल्गी संपवलं होतं. अल्गीचं इंट्रोडक्शन संपवलं होतं. त्याच्या हॅबिटॅट. झूस्पोर इज अ नॉन मोटाईल असेक्शुअल स्पोर. दे आर फ्लॅजिलेटेड. हो ना. आयसोगॅमी म्हणजे काय, अनआयसोगॅमी म्हणजे काय आणि उगॅमी म्हणजे काय. झालं हे सगळं क्लिअर. यामिनी काही डाऊट असेल तर विचार, बिनधास्त विचारायचं. त्याचे एक्झाम्पल लिहिले होते का तुम्ही. सो आपण इथे हायलाइट केलं होतं त्याला. झूस्पोर हायलाइट करा. झूस्पोर त्या फ्लॅजिलेटेड मोटाईल. ओके. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कॅन बी आयसोगॅमस. आयसोगॅमी कशामध्ये दिसतीये या स्पायरोगायरा मध्ये, पण मग त्याचे स्पोर नॉन मोटाईल. ओके. आणि युलोथ्रिक्स पण आपण केलं होतं. त्याचे फ्लॅजिलेटेड स्पोर्स म्हणजे मोटाईल स्पोर युलोथ्रिक्स विच इज आयसोगॅमी. हे कळतंय का बघा. आणि नॉन मोटाईल आयसोगॅमी स्पायरोगायरा मध्ये. तिकडे बसलेले क्लिअर आहे. Yes, ma'am. Yeah. Fusion of two gamete which is dissimilar, that is an anisogamy. Isogamy म्हणजे काय, दोन्ही गॅमेट सेम. आयसो इज सेम, गॅमेट इज गॅमेट. So male and the female reproductive cells are the gametes. ते दोन्ही सेम असेल, you cannot differentiate between them, so that is isogamy. But you can differentiate, that is आपल्यामध्ये पण जसं मी ह्युमनचं पण सांगितलं होतं. सो द मेल स्पर्म इज मोटाईल and the female which is larger, ovum which is larger, so it is non motile. So हे झालं अनआयसोगॅमिक and gametes are different, right? मॅम फिमेल मोटाईल आहे ना. फिमेल नॉन मोटाईल कशामध्ये, इन ह्युमन. अच्छा. जनरली फिमेल गॅमेट इज नॉन मोटाईल. ह्युमन असो किंवा बाकी अॅनिमल असो किंवा प्लांट असो. इव्हन अँजिओस्पर्म मध्ये आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अँजिओस्पर्म असा पूर्ण टॉपिक आहे तुम्हाला 12वीला. तर त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला डिटेल त्याचं रिप्रोडक्शन करायचं. ओके. सो अनआयसोगॅमी मध्ये दोन्ही गॅमेट्स हे वेगळे, जसं इथे मी दाखवलंय. दिस इज अ मेल गॅमेट and this is a female gamete. Okay, so both gametes when they are different, it is anisogamy, right? Happy राहा, छान. स्ट्रेस येतोय का, नाही ना. देवश्री यांना मी आधी सांगितलंय 3-4 दिवस तुम्हाला थोडं सेट व्हायला लागेल, कारण ऑनलाईन वरनं एकदम ऑफलाईन, जसं ऑफलाईन वरनं ऑनलाईन गेला तर थोडा त्रास झाला, तसंच इथे होईल. पण आय गेस पुढच्या मंडे पासून तुम्ही एकदम मस्त पैकी सगळं करायला लागेल. ओके. सो अनआयसोगॅमी
आणि फ्युजन ऑफ टू गॅमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज बघा इन द स्पेसिस ऑफ युडॉरिना ह्याला हायलाइट करून ठेव युडॉरिना. आणि उगॅमस म्हणजे काय? Oogamous is a type of anisogamy. The female gamete is non-motile and static. Static म्हणजे non-motile. फिरत नाही इकडे तिकडे, शांत असते. हो ना गौतम? जसं मुलं इकडे तिकडे फिरत बसतात तसं ते मोटाईल मेल गॅमेट्स. ओके, दॅट इज टर्म्ड ॲज अ oogamous. आणि मग हा एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचा आहे, वोल्वॉक्स अँड फ्युकस. सो तुम्ही एक्झाम्पलचा पेज केला असेल ना यामिनी, त्याच्यामध्ये लिहून टाकायचं किंवा मग तिकडे हायलाइट करून लक्षात ठेवायचं किंवा नीट पॉइंट मध्ये किंवा तुम्ही एक्झाम्पलचा पेज केला असेल त्याच्यामध्ये हे जाऊ द्या, असं त्या दिवशी पण सांगितलं होतं. राईट? या. सो हे सगळे एक्झाम्पल. आणि इथे पण आपण त्या दिवशी लिहिलं होतं का वोल्वॉक्स काय, युलोथ्रिक्स काय लिहिलं होतं का? येस, ऑनलाईन वाले लिहिलं होतं? हो मॅम. काय लिहिलं होतं वॉल्वॉक्स सांग बरं. कॉलोनियल आहे आणि तसं वॉल्वॉक्स आहे ना कॉलोनियल आहे. हा, वोल्वॉक्स इज कॉलोनियल. आणि युलोथ्रिक्सला काय लिहिलं होतं बघा? त्या डायग्राम मध्ये Filamentous. लिहायला लागा, पेन्सिल असेल किंवा पेननी लिहा, तुम्हाला कम्फर्टेबल असेल तसं लिहा. डायग्राम दिसतोय, सेम डायग्राम मी एनसीआरटीच घेतलंय इथे सगळं. वोल्वॉक्स इज कोलोनियल. ओके, सायलेंट करून. युलोथ्रिक्स पायरोगायरा कसे आहे? फिलामेंटस येस, फ्लॅजिलेटेड सिमिलर या, दे आर फिलामेंटस. मोटाईल. या. आणि इथे बघा हा स्ट्रक्चर जे मी तुम्हाला सांगत होते आता, दिस इज अ स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड विच इज इक्विव्हॅलंट टू काय लिहिलं आपण? काय लिहिलं? फ्रॉन्ड विच इज इक्विव्हॅलंट टू या यामिनी, फ्रॉन्ड इज इक्विव्हॅलंट टू लीव्स. लीव्स लिहिलं ना. स्टाइप इज इक्विव्हॅलंट टू स्टेम आणि होल्ड फास्ट इज इक्विव्हॅलंट टू रूट. आणि हे स्ट्रक्चर जे आहे फ्रॉन्ड, स्टाइप आणि होल्ड फास्ट, हे जे स्ट्रक्चर आहे दॅट इज द थॅलॉइड स्ट्रक्चर. ओके, अल्गी मधलं हे बेसिक स्ट्रक्चर. अँड दिस इज द एक्झाम्पल बी इथे दिलंय त्यांनी, ब्राऊन अल्गी. दिस ऑल आर द ब्राऊन अल्गी. हा लॅमिनारिया आहे, दिस इज लॅमिनारिया. ओके, हा फ्युकस. आणि एक्झाम्पल लिहून टाका इथे. अँड दिस इज डिक्टिओटा. डिक्टिओटा. सो सगळ्यांचं बेसिकली ते स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसेल बघा इथे. फ्रॉन्ड अगेन, होल्ड फास्ट. ओके, आणि हा मधला स्टेम लाईक स्ट्रक्चर इथे पण तेच दिसेल, सेम फ्रॉन्ड अँड स्टाइप. ओके, so that is, you can say, is a thalloid structure which is observed in case of algae. Right? हा रेड अल्गी एक्झाम्पल इथे दिलाय बघा, तुमच्या ह्याच्यात दिलेला आहे, एनसीआरटीचेच डायग्राम आहे. सो दिस इज पोरफायरा अँड दिस वन इज अ पॉलिसिफोनिया. पोरफायरा अँड पॉलिसिफोनिया. राईट? डायग्राम का महत्वाच्या? कारण ह्याच्यावर तुम्हाला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन्स येतात. तो डायग्राम्स आर इम्पॉर्टंट. ठीक. सो आपण हे सगळे एक्झाम्पल लिहिले होते. अल्जीन, ब्राऊन अल्गी लिहिलं होतं त्या दिवशी, हायलाइट केलेलं आहे, लिहिलेलं आहे बघा. कॅरागिन, दिस इज अ रेड अल्गी. आणि अगार अगार बद्दल आपण एक्सप्लेन केलं होतं. सो अगार अगार लाईक जेलिडियम अँड ग्रॅसिलारिया. ओके, विच इज युज्ड इन आईस्क्रीम्स अँड जेलीज. केले त्याला हायलाइट? त्या दिवशी केलं होतं क्लासमध्ये. नसेल केलं तर करा, हरकत नाही. क्लोरेला युनिसेल्युलर. आणि आपण ह्याला म्हटलं होतं सिंगल सेल प्रोटीन. जे डाएट कॉन्शियस आहेत, दिस इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. सिंगल सेल, एकच सेल आणि तो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. तुम्हाला डाऊट असेल तर विचारा, हा तुम्ही समोर आहात आता.
बोला आणि विचारा. याच्या बरोबर अजून एक मी सिंगल सेल प्रोटीनचं एक्झाम्पल दिलं होतं. डज एनीवन रिमेंबर? Spirulina. स्पिरुलिना. ओके, स्पिरुलिना याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन्स येतात. स्पिरुलिना and chlorella, they are the single cell protein. Algae which is used as a food, बघा, marine algae which is used as a food, Porphyra, Laminaria, Sargassum. Okay, that is used as a food. Hydrocolloid, water holding substance producing algae, algine and carrageenan. Okay, agar agar producing algae, Gelidium and Gracilaria. आणि हे नीट पॉइंट मध्ये लिहायचं ह्या सगळ्यांचे, किंवा एक्झाम्पलचा पेज जिथे केला असेल तिथे हे लिहित चला. काय डाऊट आहे ह्याच्यात? कळतंय देवश्री? या. So now the main classes is Chlorophyce, Pheophyce and Rhodophyce. Algae चे 3 classes. So algae basically is divided into these 3 classes. Chlorophyce, Pheophyce and Rhodophyce. Chlorophyll आहे, ग्रीन पिगमेंट आहे, म्हणून आपण काय म्हटलं होतं? You remember Chlorophyce as a green algae. Okay. Pheophyce, Rhodo is a red, and so this is a red algae, and we said hence Pheophyce, remember it as a brown algae. ठीक है? Now let us first start with this Chlorophyce. So you can give heading in your notebook. Chlorophyce. ग्रीन algae एक्झाम्पल मध्ये लिहून टाका. ग्रीन algae चे कुठले कुठले एक्झाम्पल आहे? Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and Chara. हायलाइट करून ठेवा हे सगळे एक्झाम्पल. मग आपण ह्याचं स्ट्रक्चर बघू. ओके, याच्यामध्ये क्लायमॅडोमोनास हा मायक्रोस्कोपिक आहे. क्लायमॅडोमोनास मायक्रोस्कोपिक, म्हणजे मायक्रोस्कोप शिवाय ह्याचं स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसणार नाही. मायक्रोस्कोपिक. ओके, क्लायमॅडोमोनास इज फ्लॅजिलेटेड. फ्लॅजिलेटेड म्हणजे काय? So if I draw the structure of this Chlamydomonas, this is the structure. आणि त्याला इथे 2 हे फ्लॅजेला, आणि त्याचं इकडे major part is covered with this chloroplast. So this is a chloroplast. हा, आणि इथे मध्ये त्याचं पायरेनॉइड जे इम्पॉर्टंट आहे, इथे तरी येईल पायरेनॉइड. हा जो मध्ये आहे त्याचा, दिस इज अ पायरेनॉइड. सो क्लायमॅडोमोनास मायक्रोस्कोपिक आहे, फ्लॅजिलेटेड आहे. फ्लॅजिलेटेड म्हणजे त्याला फ्लॅजेला असणार, म्हणून तो फ्लॅजिलेटेड. आणि फ्लॅजेला असला म्हणजे मग तो मोठा आहे, राईट? वोल्वॉक्स, काय लिहिलं वोल्वॉक्स बद्दल सांगा. मागे पण लिहिलंय वोल्वॉक्स. काय लिहिलंय? कसं आहे त्याचं? इट इज अ कोलोनियल, कॉलनी करून राहतो, कोलोनियल आणि फ्लॅजिलेटेड. कोलोनियल आणि फ्लॅजिलेटेड. युलोथ्रिक्स, युलोथ्रिक्स काय लिहिलं? युलोथ्रिक्स बोला तिकडे बसलेले पण. युलोथ्रिक्स कसा? युलोथ्रिक्स आता लिहिलं असेल ना डायग्रामच्या तिथे. फिलामेंटस, या फिलामेंटस, आणि इट इज अ नॉन ब्रांचिंग, त्याच्या ब्रांचेस नाही. सो फिलामेंटस अँड नॉन ब्रांचिंग इज अ युलोथ्रिक्स. स्पायरोगायरा कसा आहे? स्पायरोगायरा सेम आहे हा पण, फिलामेंटस अँड नॉन ब्रांचिंग. नॉन ब्रांचिंग म्हणजे स्पायरोगायराचं अगदी लहानपणापासून असं स्ट्रक्चर काढताय तुम्ही.
याला ब्रँचेस अशा येत नाही कुठे पण, सो इट इज नॉन ब्रँचिंग. कारा, कारा कसं आहे? येस, 3.1a बघा फिगर. कारा दिसतंय का? 3.1 इथे लिहिलंय बघा, फिगर 3.1a. या सांगा, काराचं लिहिलंय का काय? कारा इज अगेन युनिसेल्युलर. ओके, ठीक आहे. सो क्लोरोफायसी, हे सगळे क्लोरोफायसीचे एक्झाम्पल्स. क्लोरोफायसी इज ग्रीन अल्गी. प्लांट बॉडी मे बी युनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, हे सगळे इथे दिल्यामुळे व्हॉइस खूप कमी येतोय. कोणाला? सगळ्यांना प्रॉब्लेम येतोय? आवाज येतोय का माझा? Yes, ma'am. येस मॅम. क्लिअर येतोय? येस मॅम, क्लिअर येतो. हा, मग नारायणी एकदा रिफ्रेश करतो. ओके, दे आर ग्रीन, सो ग्रीन अल्गी. दे आर ग्रीन इन कलर, सो ग्रीन अल्गी. आणि ह्याला परत हायलाइट करा, क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल बी इज अ डॉमिनंट पिगमेंट. हा खूप थेरॉटिकल टॉपिक आहे. आय नो थोडंसं बोर होईल तुम्हाला, पण आपल्याकडे पर्याय नाही दुसरा, हो की नाही? सो क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल बी याच्यामधले पिगमेंट्स, दे आर इनटू द क्लोरोप्लास्ट. ओके, बघा आता क्लोरोप्लास्ट इज, त्याचा क्लोरोप्लास्ट पण हा वेगळ्या वेगळ्या शेप्स आहे. डिस्कॉइड, प्लेट लाईक, रेटिक्युलेट, कप शेप, स्पायरल अँड रिबन शेप. इतक्या प्रकारचा ह्याचा क्लोरोप्लास्ट आहे. क्लोरोप्लास्ट काय आहे? ऑर्गॅनेल आहे की पिगमेंट आहे? काय क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गॅनेल की पिगमेंट? ऑर्गॅनेल आहे ना. आणि पिगमेंट कशात असतं मग? त्याच्यामध्ये पिगमेंट असतं ना. इफ यू रिमेंबर क्लोरोप्लास्टचा डायग्राम, आपण असं डिस्क शेप स्ट्रक्चर काढलं होतं, कॉइन स्टॅक्ड वन अबोव द अदर. हे काय होतं? हे काय होतं आणि हे काय होतं? दिस इज अ स्ट्रोमा